ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ വാർത്ത കൂടി എത്തുന്നുണ്ട്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ വാർത്ത നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿ ಆದರೂ ಬಿಟ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಗಾಡಿನೋ 5 ಗಾಡಿನೋ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. 4-5 ಲಾರಿ ಚಾಲಕರೊಡನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಆರನೇದು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗುವ ತನಕ ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿವೆ, ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಟೋಲ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟು ಏನು ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಬಂದಿರಲಿ. ಅವ್ರು ಮಾರಿರೋ ತಪ್ಪಿಂದನೇ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. IRB ಕಂಪನಿ ಏನು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೇ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ರಸ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕೂಡ ಟೋಲನ್ನು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಯಿತಾ? ನೀವು ಏನಾದರೂ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಾಲಕರು ಇದ್ದೀವಿ, ಚಾಲಕರು ಶಾಂತಿಯುತದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ನಮ್ದು ಮನವಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು, ಇದು ಬರೀ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ. ಖಾಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ಅದು ಕೂಡ ಪೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳು 2-3 ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಗತಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು. ಮತ್ತೆ IRB ಏನೋ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಬೇಸರ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಾಲಕರ ಕಷ್ಟ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದವಾಗ ನಮಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮದು ದಿವ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ದುಂಡುಕುಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ದಯಮಾಡಿ ಆ ಟೋಲ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಂದಿರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮೇಲ್ನವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ದು പ്രത്യേക 5 മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ആദ്യം ഞാൻ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം. ആ ഭാഗത്ത് റോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അവർക്ക് അതുവഴി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ 8 ദിവസമായി അതുവഴി അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ടാക്സി ലോറി ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന ആർമിയുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള തെരച്ചിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തോടു കൂടി വാഹനം കടത്തിവിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇന്നലെയും ഇവർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അവിടെ വന്നിരുന്നു. അവർക്ക് ഒരു 30-37 കിലോമീറ്റർ വളഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഹൂബ്ലി വഴി വേണം അവർക്ക് ഹൊസൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ. അവിടേക്ക് ടാക്സി സർവീസ് പോകുന്നതിന് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ സന്നാഹം ഒരുക്കിയുള്ള തെരച്ചിൽ നടത്തുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാദം അവർ ഇന്നലെ ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മളത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സർക്കാർ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അവരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് ഈ വാഹനം അതുവഴി കടത്തിവിടണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കടത്തിവിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സർക്കാർ. അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത്. നിലവിൽ നമുക്ക് ഈ അന്വേഷണം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല. മാത്രവുമല്ല റോഡ് അതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം അത്ര സുരക്ഷിതവുമല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വലിയ പ്രതിഷേധം ഇന്നലെ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുവഴി സഞ്ചരിക്കണം എന്നാണ് ടാക്സി അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരുപാട് ട്രക്കുകൾ പിന്നിൽ ക്യൂവായി നിൽപ്പുണ്ട്. ആ 37 കിലോമീറ്റർ വളഞ്ഞു പോകാവുന്നതാണ് അവർക്ക്. അത് ഇന്നലെ MLA പറയുകയും ചെയ്തു. തൽക്കാലം കുറച്ച് ദിവസം കൂടി സഹകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, അവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് ദീപക് പലയമ്മ ബോധ്യമായോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് രഞ്ജിത്ത് മഞ്ഞപ്പാടിയോട് ചോദിച്ചൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും.
രഞ്ജിത്തിയുടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പരിമിതിയായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി, നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അറിയില്ല. ഓക്കെ ദീപക്, അതായത് 2 ദിവസമായി ആ വഴിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഈ ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ. അവർക്ക് അതുവഴി കടന്നു പോകണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഒരു കരയെത്താതെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല. ആർമിയുടെ വാഹനങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ അതീവ ദുർബലമായ മേഖലയാണ്. അതുവഴി റോഡ് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയില്ല. അതിനി സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുവഴി ഇപ്പോൾ ഉടൻ റോഡ് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇന്നലെ MLA വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ അവരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഹൂബ്ലി വഴിയുള്ള ഭാഗം വഴി അവർക്ക് പോയാൽ 30-37 കിലോമീറ്റർ അധികം ഓടണം. തൽക്കാലം അധികം ഓടിപ്പോയാൽ മതി എന്നാണ് MLA ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചത്. അതിന് 2 കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു, അവിടെ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ കയറ്റിവിട്ടാൽ അതൊന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത്, ആ റോഡ് എത്രമാത്രം ദുർബലമാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനിയും വാഹനങ്ങൾ അതുവഴി കടത്തിവിട്ടാൽ ഭാരമേറിയ ലോഡുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് പലതും കടന്നു പോകുന്നത്. വളരെ തിരക്കുള്ള ഹൈവേ ആണ്. അപ്പോൾ ആ റോഡിന് ബലക്ഷയമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ NHAയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതത്ര എളുപ്പം നടക്കുന്നൊരു പണിയല്ല. അതാണിപ്പോൾ അവർ ഒന്ന് ബഹളമുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. തൽക്കാലം നിവേദനം കൊടുത്തു മടങ്ങാമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇന്ന് സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ കാര്യമായ കാര്യമല്ല, അത് നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താം.